Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So today we are very, very happy to have His Grace Jay Gopinath Prabhu, who is uh, who is taking care of serving the Perambur branch of ISKCON, and also he is active temple management member of ISKCON Chennai. Today he'll be enlightening us. Asti hi eko mahan gunaha. There is one supreme quality in the age of Kali. And what is that quality? How we can practically apply in our day-to-day life. We are requesting Jay Gopinath Prabhu to enlighten us. I think there will be both English and Tamil. Probably Prabhu will speak in English, and our beloved Jivanagora will always translate in Tamil. Let's welcome Jay Gopinath Prabhu by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you, Jay Gopinath Prabhu. Carry on. Yeah. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jana Vallabha Girivardhari Jana Vallabha Girivardhari Harshodanandana Vrajajanarandana Harshodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Amuna Tiravanachari Amuna Tiravanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Namaskar Paramahamsa Padavacharya Bhotra Sata Sri Srimad Gurangre Sabechanaranda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda ki Jai Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai Vrindavan Mathura Dham ki Jai Mai Puna Dham Jai Ganga Mai ki Jai Manamai ki Jai Tulasi Maharani ki Jai Samveta Bhakta Vrinda ki Jai Ananda Vaishnav Vrinda ki Jai Premanande. All glories to the humble devotees of Hare Krishna. Glories to the humble devotees of Hare Krishna. All glories to the humble devotees of Hare Krishna. Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. In the Srimad Bhagavatam நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற
அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். Hare Krishna. Okay, I welcome all the devotees who have assembled here to hear this Srimad Bhagavatam. இந்த புனித நாம வாரத்தில் புனித நாமத்தை புகழ்ந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு உயர்திரு சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபு அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. In this World Holy Name Week, in this week, I have been given an opportunity to speak about the glories of the Holy Name. I therefore thank His Grace, Sumitra Krishna Prabhu, for giving me this wonderful opportunity. So let us go into our Bhagavatam class. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 51. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு பூமி கீதா அப்படிங்கிறது. அதனுடைய கிட்டத்தட்ட கடைசிக்கு முந்தைய ஸ்லோகம் இது. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. So today we will be saying about the sloka in Srimad Bhagavatam, 12th canto, 3rd chapter, 51st sloka, titled Bhumi Gita. It comes in the end part of this chapter. Okay. Kaledosani de Rajan. Kalirdoshe nide rajan. Astihi eko mahan guna. Astihi eko mahan guna. Kirtanateva Krishnasya. Kirtanadeva Krishnasya. Mukta Sangha Param Vrajet. Mukta Shanga Param Vrajet. So நான் இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் மட்டும் இங்கிலீஷில் படிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாம் தமிழில் பேசலாம் நம்ம. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. My dear King, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. After mentioning the innumerable faults of this age of Kali, Sukadeva Goswami now mentions its one brilliant aspect. Just as one powerful king can kill innumerable thieves, one brilliant spiritual quality can destroy all the contamination of this age. It is impossible to overestimate the importance of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, especially in this fallen age. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Gurun Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vedantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidhanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kam karoti vachalam pangam langayate kirim yatrupa tamaham vande Shri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyeshwaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Tinamine Namo Acharya Padaya Nitai Krupa Pradayane Gaura Kata Dhamadaya Nagaragrama Tharine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pasha Pradeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna. So in the slokam, Srimad Bhagavatamனுடைய 12வது ஸ்கந்தத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். So this sloka is mentioned in Srimad Bhagavatam 12th canto. ரொம்ப குறிப்பா இது 3வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முன் பகுதிகளில் இது 51வது ஸ்லோகம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களும் சரி, இதற்கு முந்தைய இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம், அதாவது 2வது அத்தியாயத்திலையும் சில சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் தோஷங்கள், என்னெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, இல்ல வருங்காலத்துல இந்த கலியுகத்துல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கறத சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுறாரு. Sukadeva Goswami mentions both in the 2nd chapter as well as in the 3rd chapter before this sloka what are all the ocean of falls in Kali Yuga. Those things are all mentioned by Sukadeva Goswami. So இந்த 2 அத்தியாயங்களையும் என்னெல்லாம் தோஷங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம நேத்து உயர்திரு ரங்ககிருஷ்ணா பிரபு அவர்கள் இந்த பூமி கீதை, அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல இருந்தோம். அதுக்கு முன்றைய தினம் ரமணிபதி பிரபு 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொன்னதை நம்ம கேட்டோம். Yesterday, His Grace Rangakrishna Prabhu, he mentioned about the falls and the symptoms of Kali Yuga, mentioned in the 3rd chapter, Bhumi Gita. And day before yesterday, His Grace Ramanipati Prabhu, he also mentioned what are all the symptoms and the ocean of falls mentioned in chapter 2. So இப்ப அதனால நான் அந்த ரெண்டையும் திரும்ப குறிப்பிட போறதில்ல.
So I am not going to repeat both these things. ஆனாலும் இன்னைக்கு பார்க்குற ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கலேர் தோஷ நிதேராஜன். So the first sentence in this sloka is Kaler doshe niderajan. So அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கலியுகம் ஒரு கலங்கங்களின் கடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். So the meaning of this sentence is that Kali Yuga is full of ocean of faults. So நாம கலியுகத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கோம். கலியுகம் 4,32,000 வருஷம்னா நாம அதுல இருந்து ஒரு 5,000 சொச்ச வருடங்கள் தான் கடந்திருக்கோம். So we are in this beginning stage of Kali Yuga. The lifespan of Kali Yuga is 4,32,000 years. We have just now passed only 5,000 years. ஆனாலும் நாம இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்தினுடைய அறிகுறிகள் நிறைய இருக்கிறத பார்க்கலாம். அதுல சிலதை நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புறேன். But there are plenty of the symptoms that are all being mentioned in this age of Kali. I am going to describe those things briefly to you. So எல்லாத்துலயுமே கலப்படம் இருக்குது. Contamination is there in everything. ரொம்ப குறிப்பா இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம பால் ரொம்ப எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள். ஆனா அதுலயே இப்ப A1 பாலா இல்ல A2 பாலா நம்ம எந்த பாலை வாங்குறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பால்லையும் நிறைய கலப்படம். ஈவன் அந்த வர்ற பால்லையே கூட அது சில நேரங்கள்ல உண்மையிலே பால் தானா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. Everyone likes to drink milk, but drink is also being contaminated. They have divided into categories, A1 category, A2 category, and we are confused which to drink. And sometimes it is also confusing us whether it is really milk also. அது போக தயிர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சில தயிர் பாக்கெட்ல வருது, வாங்கி வச்சோம் அப்படின்னா 3 நாள் 4 நாள் ஏன் ஒரு வாரத்துக்கு கூட அது புளிக்காம இருக்குது. தயிர்னா நம்ம பொதுவா இன்னைக்கு காலையில உர ஊற்றி வச்சோம்னா நாளைக்கு மத்தியானம் சாயங்காலத்துக்குள்ள அது ரொம்ப புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இந்த தயிர் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3 நாள் 1 வாரம் வச்சிருந்தா கூட அது ஈவன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்காமலே இருந்தா கூட புளிக்க மாட்டேங்குது. And that too, yogurt. Even if we buy a yogurt from the shop, it doesn't turn itself into a sour taste even after 3 days or 7 days. And even if we don't keep it inside the fridge also, it doesn't turn itself into a sour taste. இப்ப சோசியல் மீடியா காலம் நமக்கு. இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வரக்கூடிய தகவல்கள்ல நம்ம எதை நம்புறது எதை நம்ப முடியறது இல்லை. ஏன்னா இப்ப ஒருத்தர் ஒரு வீடியோல ஒரு மெசேஜ் ஏதாவது ஒண்ணு போடுறாங்க, அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலே இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்னொருத்தர் சொல்ற மாதிரி. ஸோ இது மாதிரியான நல்ல விஷயத்துக்காக உபயோகப்படக்கூடிய பொருட்கள் கூட இன்றைக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னாக்கா தவறுதலாக உபயோகப்படுத்தப்படுறதா பார்க்கிறோம். So even the age where we are living now, it is full of social media. We are getting many messages. Whatever the messages we get through video, after some time, another message comes saying that those information are false. So we are even not able to come into a conclusion which is right or which is wrong. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன், அதாவது நம்ம பணம் கையில் இல்லாமலே நம்ம பண பரிமாற்றம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ அரசாங்கம் நமக்கு இந்தியாவில் புகுத்தினா கூட வெளிநாடுகளில் பல வருடங்களாக இருந்து வருது. ஆனாலும் இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா நூதனமாக இதுலேயும் பிரச்சனைகளை கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் நம்ம சில நேரம் ஃபோன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பேங்க் ஃப்ராடுகளை தவிர்ப்போமாக அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் வரதை நம்ம பார்க்கலாம். In foreign countries, already in many countries, the money exchanges are happening through cashless transaction method. And even in India, we do this transaction without cash. But when we phone to the bank, then immediately an advertisement comes saying that beware of the online banking fraudsters. Yeah. So அதுலேயும் நமக்கு தோஷம். அது போக இந்த கடினமான சூழ்நிலை, இந்த கொரோனா பேண்டமிக் இருக்கக்கூடிய காலத்துலையும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய இதுலையும் என்ன சொல்றது கரப்ஷன் ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற செய்திகளும் வந்த வண்ணம் இருக்குது.
So contamination is there. Even during this corona pandemic lockdown, we are hearing messages that there are a lot of corruption happening. அதாவது பேஷண்ட்ஸ் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுல சிலர் வந்து யாராவது இறந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள வந்து கொரோனால இறந்தாங்கன்னு சொல்லி அதுக்குன்னு சில நிதியை ஒதுக்கீடு பண்றாங்க. அதனால அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு கொரோனா இல்லாட்டினா கூட அப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி. The news is that they are testing whether he is corona positive or negative, and if he is tested positive, then it means that there are some funds allotted for this, and they say that some corruption is happening in that way also. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய கலாச்சாரமும் வந்து ரொம்ப சீரழிந்து கொண்டு வருது. இப்போ வந்து இந்த லிவிங் டுகெதர், திருமணம் பண்ணாமலே சேர்ந்து வாழ்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கலாச்சாரமாக பரவி கொண்டு வருது, ஈவன் நம்மளுடைய சென்னையிலையும் கூட. The culture is also degrading. The concept of living together, it is also spreading, and we can find in many parts of Chennai as well. நேத்து ஒரு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன். என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு 9 வயது பெண் குழந்தை தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அப்படின்னு சொல்லி. Yesterday I got the message that a 9-year-old small girl, she committed suicide. ஸோ இது மாதிரி நாம 1 மணி நேரத்துக்கு முழுக்க பேசிட்டு இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, இந்த கலியுகத்துல நாம ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தா கூட அதுல எவ்வளவு கலங்கங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். Even though we are living in this early part of Kali Yuga, even if we speak for 1 hour, we can continuously speak about the contamination and the falls in this age of Kali. ஸோ அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு விதமா ஐயோ என்னடா இவ்வளவு மோசமான ஒரு உலகத்திலேயே நம்ம இல்ல கால சூழ்நிலையிலேயே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தோணும். Then it also gives us an thought that we are living in this terrible circumstantial world. ஸோ சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து கொஞ்சம் சௌகரியப்படுத்துறதுக்காக, கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறதுக்காக என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஆனா நிச்சயமா ஒண்ணு இருக்கு. என்ன சொல்ற? மகான் குணா அஸ்தி ஏகோ மகான் குணா. In order to give comfort to Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami says that there is certainly one thing in this age of Kali. Asti hayeko mahan guna. He is saying this. So ரெண்டு அத்தியாயங்கள்ல இந்த கலியுகத்துல ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்கள் அல்லது தவறுகளை சுட்டி காட்டிய சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்க இந்த கலியுகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த தன்மை, அதுல இருக்கக்கூடிய மிக மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயத்தை இப்ப எடுத்து சொல்றாரு. So in these 2 verses, he is mentioning about the contamination falls in this age of Kali, and apart from that, what is the best thing in this age of Kali, he is also pinpointing that. ரொம்ப குறிப்பா நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல, especially in this age of Kali where we are living at present now. So இந்த கலியுகத்துல என்ன விசேஷம்? So what is the speciality in this age of Kali? சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்துல தோன்றி இருக்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu has appeared himself in this age of Kali. இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயம். So that's why we are considered to be the most fortunate. ஆனா அது என்ன நல்ல குணம் இருக்கு அப்படிங்கறத அடுத்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். What is the good quality that is being mentioned by Sukadeva Goswami? மூன்றாவது வரி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய. The third sentence is that Kirtanat eva Sanghashya. Krishnasya. So, கீர்த்தனாத் ஏவ அப்படின்னாக்கா, ஜபிக்கிறது மூலமாக நிச்சயமாக அப்படின்னு அர்த்தம். So Kirtanat means definitely by chanting, definitely. Yeah. So யாருடைய புகழ் பாடுறது? ஏன்னா கீர்த்தனா அப்படின்னாலே புகழ் பாடுறதுன்னு அர்த்தம், புகழை சொல்றது அப்படின்னு அர்த்தம். Kirtan means glorifying. Whom to glorify? கிருஷ்ணஸ்ய, கிருஷ்ணரை புகழ்வது.
Krishnasya, it means to glorify Lord Krishna. ஸோ இந்த மொத்த ஸ்லோகத்திலையும் அவர் சொல்ல வர அந்த முக்கியமான அல்லது ரொம்ப நல்ல குணம் அப்படிங்கிறது கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய. So the main thing which we want to stress in this sloka is that Kirtanat eva Krishnasya. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எப்படி பரீட்சித் மன்னர் ஸ்ருங்கி அப்படிங்கிற சிறுவனால சபிக்கப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் அவர் ராஜ்யத்தை துறந்துட்டு அவர் நதிக்கரையோரமா போய் அமர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாரும் கூடுறாங்க. இந்த மாதிரி சபிக்கப்பட்ட பரீட்சித் மன்னர் கடைசி 7 நாட்களை கழிக்கிறதுக்காக நதிக்கரையோரமா போயிருக்கிறார். அப்ப அவங்களிடத்துல பரீட்சித் மகாராஜர் கேள்வி கேட்கிறார். So we know that how Shringi, he cursed Parikshit Maharaj. Then Parikshit Maharaj, he renounced his kingdom. Then he is arriving at the bank of the river. Then he is assembling there and he is enquiring questions to the rishis and the saints who assembled there. So சாக இருக்கக்கூடிய நான், குறிப்பா ரொம்ப ஒரு வாரத்துல சாக இருக்கக்கூடிய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறது அவருடைய கேள்வி. I am on the verge of death at this point of time. What I should do now? So that was his question. அங்க கூடியிருந்த நிறைய ரிஷிகள் முனிகள் இவங்கெல்லாம் வெவ்வேறு கொள்கைகளை பின்பற்றவர்களா இருந்தனால அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. The assembled sages and munis, since they were following different principles, they gave a different answer to Parikshit Maharaj. So அப்ப அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தார். ஸோ அவரிடத்துலயும் இதே கேள்வியை கேட்கிறார். ஸோ அப்ப உடனடியா சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா, Sukadeva Goswami, he also arrives there. Parikshit Maharaj asked the same questions to Sukadeva Goswami, and what the answer Sukadeva Goswami told was that, நீ கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய புகழை கேட்க வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய புகழை சொல்ல வேண்டும். You have to remember Krishna, you have to hear the glories of Krishna, and you have to chant the glories of Krishna. So இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி அத ரொம்ப குறிப்பா இங்க சொல்றார், கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய. Sukadeva Goswami is stressing Kirtanad eva Krishnasya. So பொதுவா கீர்த்தன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 4 வகைப்படும். So Kirtan means it falls under 4 categories. நாம கீர்த்தன், ரூப கீர்த்தன், குண கீர்த்தன், லீலா கீர்த்தன். The first is Nama Kirtan, Rupa Kirtan, Guna Kirtan, and the 4th one is Leela Kirtan. So இப்படி பகவானுடைய புகழை நாம ரூப குண லீலைகள்ல பாடும் பொழுது இங்க கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய அப்படிங்கும் பொழுது ஹிருதானந்த கோஸ்வாமி மகாராஜ் கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை அப்படின்னு சொல்லி இங்க மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கிறார். இது பிரபுபாதருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் கூட, பிரபுபாதரும் இதே தான் சொல்றார் மற்ற இடங்கள்ல. So when it is mentioned, it is Nama, Rupa, Guna, Leela Kirtan. Here, Hridayananda Goswami Maharaj mentions that it is about Krishna, and the Srila Prabhupada also mentions the same. So எப்படி அந்த கன்க்ளூஷன் பிரபுபாத் வரார்? நாம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம், அதுல ரொம்ப குறிப்பா இந்த நாம கீர்த்தனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமோ துக்க சமனஸ் தம் நமாமி ஹரிம் பரம். So it is also mentioned in the last verse of Srimad Bhagavatam, Nama Sankirtanam Yashya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkha Shamanas Tam Namami Harim Param. So இந்த ஸ்லோகம் சூத கோஸ்வாமி இந்த முனிவர்களிடத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். Sutta Goswami is mentioning this slokas to the sages. சௌனகாதி ரிஷிகள். ஸோ இந்த சௌனகாதி ரிஷிகள் முதல்ல 6 கேள்விகள் கேட்டாங்க சூத்த கோஸ்வாமிக்கு.
ஸோ அதனுடைய முடிவாக அது என்ன சொல்றது, முகாந்தரம் சொல்லுவாங்க, அதனுடைய கன்க்ளூஷனா இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நாம சங்கீர்த்தனம் மிஷ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம். ஸோ அதனால இங்க நாம சங்கீர்த்தனத்தினால எல்லா பாவங்களும் பிரணாசனம் அடைகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறிப்பிட்டு, அந்த கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறதுல நாம சங்கீர்த்தனத்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Saunaka Rishi, he is asking the 6 questions to Sutta Goswami, and the ultimate conclusion given by Sutta Goswami is mentioned in this last sloka of Srimad Bhagavatam. Nama Sankirtanam Yashya Sarva Papa Pranashanam. It means that specifically the Kirtan, Nama Sankirtan, it destroys all the sinful effects. So Sutta Goswami எப்படி அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாரு? நம்ம 11வது ஸ்கந்தத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணவர்ணம் திஷா கிருஷ்ணம் சங்கோபாங்காஸ்திர பார்ஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயை யஜந்திஹி சுமேதசக. இங்கேயும் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயை, அதாவது சங்கீர்த்தனம் மூலமாக இந்த கலியுகத்துல அவதரித்திருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை புத்திசாலிகள் வழிபடுவார்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So how did Sutta Goswami comes to this conclusion? As mentioned in Srimad Bhagavatam 11th canto, Krishna Varnam Tusa Krishnam Sango Pangasta Parshadam Yajnai Sankirtana Prayai Yajantihi Sumedashaha. So it is clearly mentioned, this Sankirtan, this Nama Sankirtan is clearly mentioned in this sloka as well. So நாம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னா கீர்த்தனா தேவ சரி நாம சங்கீர்த்தனம் அது, ஆனா கிருஷ்ணனுடைய நாமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So Kirtana Deva Krishnasya, it means that though it is Nama Kirtan, it is specifically mentioned as the holy name of Lord Krishna. பகவானுடைய எல்லா திருநாமங்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஸ்திரத்துல சொல்ற மாதிரி நாம் நாம் அகாரி பகுநாம் நிஜ சர்வ சக்தி. அவருக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்குது, அந்த எல்லா பெயர்களையும் அவர் தன்னுடைய முழு சக்தியும் வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Lord Chaitanya, as he mentions in Sikshashtaka, Nam Nam Agari Baguda Nija Sarva Shakti. It means that Lord has many forms, and for all the holy name also he has invested all the powers. So ஏன் இங்க கிருஷ்ணர்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றோம்? பகவானுடைய மற்ற ரூபங்களுடைய திருநாமங்கள் இருக்குது. So why we are specifically mentioning here the name of Krishna? Lord has several forms. நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறதே நாரத முனி வியாசதேவருக்கு ரொம்ப குறிப்பிட்டு கட்டளை இடுகிறார். So in Srimad Bhagavatam, we can see that specifically Narada is advising and instructing Vyasa in this aspect. என்னன்னா வியாசதேவர் மிக கவர்ச்சிகரமான பகவானுடைய ரூபமான அந்த கிருஷ்ணரை எப்படி மக்கள் வழிபடுறது, கிருஷ்ணரை எப்படி மக்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிற விதத்துல நீ புராணம் ஒண்ணு எழுதவே இல்லை, அதை எழுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கட்டளையிடுகிறார். Narada, he is instructing his disciple Vyasa exclusively to glorify the most attractive features and the pastimes of Lord Krishna. You haven't written anything that you have to write. This was the specific instruction given to him. So கிருஷ்ணருடைய புகழை பாட சொல்லி நாரதருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அதுல ரொம்ப குறிப்பா எந்த விதமான கீர்த்தன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்க நம்ம பார்க்கலாம் நாம கீர்த்தன் அப்படிங்கிறது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு. So especially Narada is instructing to Vyasa to write about the glories of Krishna. What type of kirtan? It is specifically stressed here as the Krishna's holy name. So சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை ரொம்ப குறிப்பா கிருஷ்ணருடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை அவர் ஸ்தாபனம் செய்தார். Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he advocated and established the singing of the holy names of Krishna. So பகவானுடைய நாமங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க. ஒன்னு முக்கிய நாமம் அல்லது பிரைமரி நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்னு கவுன நாமம் செகண்டரி நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
So in the holy name of the Lord, it is categorized as the primary name as well as the secondary name. இந்த முக்கிய நாமம் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் அதில் அடங்கும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய விருந்தாவன லீலைகள் அல்லது அவருடைய லீலைகளை சம்பந்தப்பட்ட நேரடியான பெயர்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா யசோதா நந்தன, நந்த நந்தன, விரஜேந்திர நந்தன, கிரிதாரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் மூலமாக அவருக்கு ஏற்பட்ட நேரடியான பெயர்கள். So the Mukhya Nam, the primary name. So what are all coming under this category is the pastimes of Vraja, especially the names like Yashoda Nandana, son of Yashoda, Nanda Nandana, Vrajendra Nandana, Giridhari, like all these pastimes happening related to Krishna. So இந்த இரண்டாம் நிலையில இருக்கக்கூடிய அதாவது செகண்டரி நேம் அல்லது கவுன நாமம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, பகவானுடைய நாமங்கள்ல சில நாமங்கள் வந்து அவருடைய இந்த ஜட உலக செயல்பாடுகளை குறித்து இருக்கும். லைக் ஜகத்பதி. So in the Gauna Nama, that is the secondary name, the names mentioned are all related to the material creational aspect of the Lord, like Jagatpati, Paramatma. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இரண்டாம் நிலைப்பட்ட பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். So these names fall under the category of secondary name of the Lord. ஆனா நம்முடைய இந்த கலியுகம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. என்ன அப்படின்னாக்கா, இது பிரம்மாவனுடைய ஒரு நாள் பொழுதுல வரக்கூடிய வைவஸ்வத மனுனுடைய காலகட்டத்துல வர 28வது யுக சுழற்சியில வரக்கூடிய கலியுகம் இது. This Kali Yuga is very, very special because in this day of Brahma, in the time of Vaivasvata Manu, the 28th cycle is happening. இந்த 28வது யுக சுழற்சியில வரக்கூடிய கலியுகத்துக்கு முன்னாடி வந்த துவாபர யுகத்துல தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதரித்து சென்றிருக்கிறார். In this 28th cycle, at this present age of Kali, before this Kali Yuga, it was Dwapara Yuga, and Krishna advented himself in the previous Dwapara Yuga. So இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் அவதரித்துட்டு போன அந்த துவாபர யுகத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய கலியுகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்த ரூபத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யரா அவதரிக்கிறார். After Lord Krishna advented himself in the previous Dwapara Yuga, then in the consecutive age of Kali, the same Krishna appeared himself in the form of a devotee as Sri Krishna Chaitanya. அப்படி அதே கிருஷ்ணர் தோன்றி நமக்கு இந்த நாமத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். The same Krishna has appeared and he is propagating this holy name. So அப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரும்பொழுது அவர் இன்னொரு குறிக்கோளையும் கொண்டிருக்கிறார். When he comes as Lord Chaitanya, he is also bringing one more principle along with that. அவர் இந்த கலியுக மக்களுக்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய நாம கீர்த்தனத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார். He is also giving the holy name of Srimati Radharani along with that. So அவர் வந்து ராதையும் கிருஷ்ணரையும் சேர்த்து இந்த கலியுக மக்களுக்கு கொடுக்கிறார். So he is combining the holy name of Srimati Radharani and Krishna and is giving to this Kali Yuga people. அதனாலதான் அவர் வந்து மகாவதன்யாய அப்படின்னு அறியப்படுகிறார். That's why he is being called as Mahavadanyaya. அதாவது மிக மிக கருணையானவர். The most magnanimous. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த யுக அவதாரம். அதனால அவர் இந்த யுக தர்மமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புறார். Lord Chaitanya is this Yuga avatar, and that's why he is propagating this holy name. So இந்த புனித நாமத்தை நாம ரொம்ப எளிமையா அதனால ஜெபிக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது.
That's why we have been awarded a chance to chant this holy name in a simple manner. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வெறும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை மட்டும் கொடுக்காம ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய நாமத்தையும் சேர்த்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமா கொடுக்கிறார். Lord Chaitanya is most merciful. That's why along with the holy name of Krishna, he is also giving us the holy name of Srimati Radharani through this Hare Krishna Mahamantra. ஸோ இது யாரால செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா மகாபிரபுவால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஏன்னா அவர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர். Who can do this? Only Lord Chaitanya can do this because he is Krishna himself. ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை அவர் இந்த கலியுக மக்களுக்கு கொடுக்கிறார். அதுலயும் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் கூட கொடுக்கிறார். Lord Chaitanya is giving this Hare Krishna Mahamantra to these people of Kali Yuga, and that too especially to the fallen souls of Kali Yuga. உதாரணத்துக்கு ஜகாய் மதாய். Example, Jagai and Madai. ஸோ இவங்க இருக்கிறதுலயே அவங்க செய்யாத பாவங்களே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. So in Chaitanya Charitamrita is mentioned that Jagai and Madai, they performed all types of sinful activities. So அப்படிப்பட்ட என்ன சொல்றது, ரொம்ப கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கும் கூட மிக உயர்ந்த, அதாவது கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, அதுவும் வெறும் கிருஷ்ணருடைய திருநாமம் மட்டும் அல்ல, ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய திருநாமத்தையும் சேர்த்து உச்சரிக்கிறதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழிவகை செய்திருக்கிறார். So we can clearly see that Lord Chaitanya, he has given especially to this age of Kali Yuga people, the most fallen. Not only he is giving the chance to chant the holy name of Krishna, he is also giving an opportunity to chant the holy name of Srimati Radharani as well. So இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துல நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ராமா அப்படிங்கிற 3 திருநாமங்கள் இருக்கிறத பாக்குறோம். In this Hare Krishna Mahamantra, we can see this 3 holy name, Hare, Krishna as well as Rama. So இந்த ஹரே அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நாம ஹரின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டினா ஹரா அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். So this word Hare that can be taken in both ways, either Hari or Hara. இந்த 2 விதமா எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த கூப்பிடுறது, அதாவது சொல் வழக்குல கூப்பிடும் பொழுது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஹரே அப்படின்னு வரும். Even if it is taken in both the ways, when we chant it, it is chanted only as Hare. So ஹரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மிடத்திலிருந்து எடுப்பவர், அகற்றுபவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். So what is the meaning? What is meant by Hari? One who takes it away. So என்ன எடுக்கிறார் நம்மிடத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய அறியாமையை அகற்றுகிறார். So what does he takes from us? He removes the ignorance. So இந்த இதுக்கு உண்டான ரூட் வேர்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரத்தி. ஹரத்தி அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் டேக்ஸ் அவே, அதாவது எடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். So the root word harati, it means that one who removes away. So இந்த ஹரி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, ஸோ இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய ஒரு நாமம் தான். ஆனா நம்ம இங்க ராதே அப்படின்னு சொல்றோமே, அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த ஹரே அப்படிங்கிறது ஹரா அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்தும் வரலாம். So Hari means it also indicates the name of Krishna. Then we can ask the question, then how it is being mentioned as Radhe? But the another meaning is that Hare, it also can be taken as Hara. So இங்க ஹரா அப்படிங்கிறது எந்த அர்த்தத்துல வருது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய பெண் ரூபம். ஆனா அவர் என்ன செய்யறார் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய மனதை திருடுகிறார், எடுத்துடுறார். So this Hara, it means that feminine form, it means that he steals the minds of Krishna. So
இந்த ஹரா அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமதி ராதாராணியை குறிக்கக்கூடியது. ராதா அப்படிங்கிறத கூப்பிடும்பொழுது எப்படி ராதேன்னு வருதோ அதே மாதிரி இந்த ஹரா அப்படிங்கிறதும் கூப்பிடும்பொழுது ஹரே அப்படின்னு வர்றது. So this word hara, it is mentioning as Srimati Radharani. When we call as Radha, the word changes as Radhe. Like that, hara is also transforming itself as hare. ஸோ இது ஸ்ரீமதி ராதாராணியை குறிக்கக்கூடியது. அடுத்தது கிருஷ்ணா, ஹரேக்கு அடுத்து கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணா அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஆல் அட்ராக்டிவ், எல்லாம் ரொம்ப வசீகரமானவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. So after this word hare, then comes the holy name Krishna. Krishna means one who is all attractive. ஸோ இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறது, அவர் தான் வந்து எல்லா ஆனந்தத்தினுடைய மூலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. Then the another meaning is that he is the reservoir of all pleasure. ஸோ அதனாலதான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாக்கா பகவானுடைய அதான் சொல்றது த லாஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசி ஒரு விளக்கமா அவருடைய நாமம் சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா அது கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். So the last explanation for the holy name is the summum bonum is the name Krishna. ஓகே. ஸோ அடுத்து ராமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அனுபவிப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். So Rama, what is meant by Rama? One who is the enjoyer. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் ராதை அனுபவிப்பவராக இருக்கின்றார். கிருஷ்ணா இஸ் தி என்ஜாயர் ஆஃப் ராதா. Yes. So Krishna, he is the enjoyer of Srimati Radharani. ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லாமே கிருஷ்ணரையும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நேரடியாக. So the meaning is that it is mentioning both directly Lord Krishna as well as Srimati Radharani in a direct way. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு மந்திரம். So this is the most powerful mantra. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ தெரியலையோ இது சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சூழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். So whether we know or doesn't know it, definitely it is the trick of Lord Chaitanya. ஸோ நாம மிக உயர்ந்த விஷயத்தை, மிக உயர்ந்த நாமத்தை உச்சரித்து மிக உயர்ந்த பலனை அடைகிறதுக்கு மகாபிரபு செய்த ஒரு சூழ்ச்சி. So by the trick of Lord Chaitanya, we are being given the highest name of the Lord, and in order to attain the highest perfection. So இப்படி சொல்றதுனால நமக்கு என்ன பலன் ஏற்படுது? So what is the effect we are going to get by saying like this? அது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அடுத்த வரியில சொல்லப்பட்டிருக்கு, கடைசி வரியில. In the sloka, in the last line, it is being mentioned. முக்த சங்க பரம் ரஜேத். முக்த சங்க பரம் ரஜேத். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கலியுகத்தினுடைய தோஷங்கள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அது என்ன ரொம்ப நல்ல குணம்? கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய, அதுலயும் ரொம்ப குறிப்பா நாம கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறத பார்த்திருக்கோம். So what did we see earlier? Kali Yuga is a ocean of all. Then Kirtana Deva Krishnasya, it means that especially in the holy name, it specifically mentions the Kirtan, the name of Krishna. ஆனா நமக்கு இது எப்படி வந்து ரொம்ப நல்ல குணம் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது அந்த பலன்ல நமக்கு நிச்சயமாக புரிஞ்சிடும். So then one can ask how it can be termed as the good quality, but we can clearly understand in the effect of this chanting. ஏன்னா இந்த நாமத்தை ஜெபிக்கிறதுனால நமக்கு இங்க ரெண்டு எஃபெக்ட் சொல்லப்பட்டிருக்குது. So the two effects of chanting the holy name are mentioned below. ஒன்னு வந்து முக்த சங்க. The first one is mukta sangat. ஸோ இந்த முக்த சங்க அப்படிங்கிறதுல இந்த முக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி அடையப்படும்? So in the word mukta sangha, it is describing how we are going to attain liberation. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10 தலைப்புகள்ல ஒன்று வந்து நிரோதா. So in the 10 topics of Srimad Bhagavatam, one topic is known as Nirodha. இந்த
நிரோதா அப்படின்னாக்கா என்ன சொல்றது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். So what is the meaning of nirodha? It means annihilation. ஸோ இந்த அழிவுகள் 4 வகையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The annihilation is categorized in 4 types. அதுல ஒரு வகை என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த ஜீவன் எல்லா விதமான கர்ம வினைகளையும் அழித்து விட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடைகிறது. So one category is that in this material world, the conditioned soul, it destroys its karma and gets liberated from this material world. இதுதான் வந்து இறுதி அழிவுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. This is termed as the ultimate annihilation. ஏன்னா இந்த அழிவு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமா நாம வந்து முக்தி அடைஞ்சிடறோம். So after this annihilation happens, one is completely liberated. So ஆனா இந்த முக்தியை வந்து நாம ஞானம், கர்மா இதன் மூலமா கூட அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. One can also attain liberation through the process of karma and jnana. ஆனா இந்த கிருஷ்ண கீர்த்தன், ரொம்ப குறிப்பா நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக ஒருத்தருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவருடைய அறியாமை மட்டும், அவருடைய ஆசைகள், அவருடைய அறியாமை, அவருடைய கர்ம வினைகள், இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமா அழிக்கப்படுது. So through this process of nama sankirtan, ignorance as well as the material desires as well as this fruitive bondage, everything is being destroyed. ஆனா இது பக்தர்கள் ரொம்ப விரும்பக்கூடிய ஒரு பலன் அல்ல. At the same time, the devotees don't desire as the best goal of life. அதனாலதான் அடுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பரம்ரஜேத். That's why Paramrajit is being mentioned adjacently. So இந்த பரம்ரஜேத்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தர் வந்து மிக உயர்ந்த இருப்பிடத்திற்கு, பகவானுடைய மிக உயர்ந்த இருப்பிடத்திற்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றது. So it means that one can reach the highest destination abode of the Lord. அது கோலோக விருந்தாவனம். And that is Goloka Vrindavan. So இது நாம இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தினால ஏற்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த பலன் அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is the best effect of chanting this Nama Sankirtan. ஏன்னா ஒருத்தர் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒருத்தர் ராதையும் கிருஷ்ணரையும் வழிபட்டிருந்தா மட்டும்தான் ஒருத்தர் கோலோக்கு போக முடியும். அதுவும் அவங்க 2 பேர்த்தையும் என்ன சொல்றது, ஐஸ்வர்யம் கலக்காம, செல்வ செழிப்பு கலக்காம இந்த விரஜவாசிகளாக, விரஜ கிருஷ்ணராக வழிபடும் பொழுதுதான் ஒருத்தர் வந்து கோலோகத்துக்கு போக முடியும். So it is mentioned that if one wants to attain the highest destination of Goloka Vrindavan, then he should have perfected the worship of Srimati Radharani and Krishna by worshipping Krishna in a non-opulent way as Vraja Krishna. அதுலயும் ரொம்ப குறிப்பா மாதுரிய ரசம் மிக உயர்ந்த ரசமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒருத்தர் ராதையும் கிருஷ்ணரையும் அந்த மாதுரிய ரசத்துல சேவை செய்ய வேண்டும். So it means that this Madhurya Rasa, this conjugal rasa, if one has to attain it, it means that he should have definitely served both of them in that mood. So இந்த உயர்ந்த மாதுரிய ரசத்தை நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப எளிமையா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறதின் மூலமாக இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கும் கொடுக்கின்றார். This highest type of devotional service, the conjugal loving relationship, is given to us, especially to this fallen, unqualified people of this age of Kali by Lord Chaitanya through this chanting of Hare Krishna Mahamantra. So இது இந்த ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ண இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யறதின் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு.
So how do we obtain this effect? Kirtanat eva Krishnasya, by this process of Nama Sankirtan. ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை. So this is the general Commonly process available. this is the commonly process by which one attain the goal. இந்த எளிமையான முறை இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பலன்களை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு தீக்ஷா அப்படிங்கிறதும் இந்த ரெண்டு எஃபெக்டையும் கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம். So even if we do a little bit research on this, then we can come to the conclusion that the process of Diksha, initiation, it also gives both these two effects. இந்த தீக்ஷா அப்படிங்கிறது தி பிளஸ் க்ஷா அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கலாம். So the word Diksha, it can be split into two types, Di and Ksha. So இந்த க்ஷா அப்படிங்கிறது பாபஸ்ய சம்சயம், அதாவது பாவத்தை அகற்றுவது மற்றும் இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது அப்படிங்கறது அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. Papasya samham. So it means that not only the sinful effects are eradicated, one can be also liberated from this material bondage. So இது வந்து இந்த முக்த சங்கா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு சமமா சொல்லலாம், வார்த்தைக்கு சமமா சொல்லலாம். So it can be also categorized for this word mukta sanga. So it can be compared to the yukal level. So அடுத்து இந்த தி அப்படிங்கிற வார்த்தை திவ்ய ஞானம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து வரக்கூடியது. So di means it is considered as a transcendental knowledge. So இந்த திவ்ய ஞானத்தை வழங்குதல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தீட்சையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி. So the process of giving transcendental knowledge is the main purpose of Diksha. So இது வெறும் ஒரு புத்தக அளவிலான ஒரு ஞானம் கிடையாது, இது வந்து ஒரு ஆன்மீக உணர்ந்து அறிதல் அப்படிங்கிறது. இது ரொம்ப ஒரு விரிவான ஒரு விஷயம். ஆனாலும் நமக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா இது நம்ம கிருஷ்ணரை உணர்தல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடலாம். So this is not only a theoretical knowledge, but it is also a realization, and that realization is termed as consciousness of Krishna, Krishna consciousness. So இந்த தீக்ஷா அப்படிங்கிற முறை மூலமாக நமக்கு ரகசியமான மந்திரங்கள் கொடுக்கப்படுது. அதன் மூலமாக இந்த இரண்டு விஷயங்களும் அடையப்படுறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். So through this process of initiation, we are getting a confidential mantra, and by getting this confidential mantra, we get both these two effects. ஆனா இதே விளைவுகள் நமக்கு இங்க கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாகவும் நமக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கிறோம். So the same thing we can also attain by, as explained in this verse, Kirtanat eva Krishnasya, by the process of Nama Sankirtan also we can attain it. இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவையில்லை அப்படின்னாக்கா தீக்ஷா அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. What is not required for Nama Sankirtan? Diksha is not required. அது எல்லோருக்கும் பொதுவானது, எல்லாரும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். So this is common for all. Everyone can chant the holy name. நம்ம பாகவதத்துல நிறைய இடங்கள்ல பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாமத்தை ஒருத்தர் வந்து பகவானை சொல்றதுங்கிற உணர்வு இல்ல சொல்லலைன்னா கூட அது வந்து அவங்களுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாத்தையும் அகற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லி. உதாரணத்துக்கு அஜாமிலன். So we have seen in many places of Srimad Bhagavatam where it is mentioned that even if one chants the holy name unintentionally, it means that it removes the sinful effects. The perfect example is Ajamila. So அப்ப இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்றதுக்கு நமக்கு தீட்சை அவசியம் இல்லை அப்படின்னாலும் கூட, so for chanting this holy name, even though Diksha is not required, ஆனா நமக்கு பகவானுடைய நாமத்தை பகவானை அது என்ன சொல்றது உணர்வோட நம்ம உச்சரிக்காட்டினா கூட
நமக்கு என்ன விளைவு கிடைக்கிறது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அகற்றப்படுகிறதுங்கிற விளைவை பார்க்கிறோம். So even if we chant the holy name unintentionally, it is clearly explained that the sinful effects are vanquished. ஆனா நம்மளுடைய குறிக்கோள் பார்த்தோம்னா அது கிடையாது. But our goal is not this. நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய சேவை, பகவானுடைய இருப்பிடத்துல, அதாவது பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துல, தாம்ல நாம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பகவானுக்கு சேவை செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். But our intention is that to attain the abode of Krishna and to render devotional service to place the Supreme Lord Krishna. So அந்த குறிக்கோளை ஒருத்தர் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒருத்தர் பகவானுடைய நாமத்தை சுத்தமாக, அதாவது சுத்த நாமமாக உச்சரிக்க வேண்டும். In order to attain this goal, one should chant the holy names of Krishna in a pure way. So அப்படி பகவானுடைய நாமத்தை நாம சுத்தமாக உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னாக்கா அந்த பகவானை பற்றிய ஞானம் தேவை, பகவத் ஞானம் நமக்கு அவசியப்படுகிறது. So if we want to chant the holy name of Krishna in a pure way, pure chanting, definitely we need a transcendental knowledge. Okay. So இந்த பகவானுடைய புனித நாமத்தை நாம சுத்தமாக உச்சரிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஞானம் யாரிடத்துல இருந்து கிடைக்கும்? In order to chant the holy name purely, from where do we get this knowledge? So நமக்கு குறிப்பா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாக்கா யாரு கிருஷ்ணன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், தேவர்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், நாம யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த பௌதிக உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும். So it means that then we should understand who is Krishna, who are devatas, who am I, and what is this material world. பகவான் உருவமா அருவமா, whether the Supreme Lord has a form or whether he is impersonal. So இது நாம ஒரு வைஷ்ணவரிடத்துல இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். That we can learn only from a Vaishnava. So அந்த வைஷ்ணவர் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. So this Vaishnava is our spiritual master. So அதனாலதான் நாம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் பக்தி ரசாமிர்தத்துல பக்தியினுடைய 64 அங்கங்கள் சொல்லும் பொழுது அதுல முதல் 3 அங்கங்கள் குருவை பற்றியதாக இருக்கிறது. So that's why Srila Rupa Goswami he is mentioning about the 64 the limbs of devotional service in Nectar of Devotion. Among that, the first 3 is describing about the spiritual master. So அது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா முதல் இது வந்து குரு பாதாஸ்ரயா. So the first one is the Guru Padashraya. அடுத்தது கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சீக்ஷனம். Continue, bro. கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சீக்ஷனம். Krishna Dikshadi Sikshanam. அடுத்தது வந்து குரு சேவா. Then the third one is service to the spiritual master. So அப்ப முதல்ல நாம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், அப்புறம் அவரிடத்துல தீட்சை சீக்ஷை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. So it means that the first one is one should approach a bona fide spiritual master, then he should get initiated and as well as the instruction. Then the third one is that he should offer his service to the spiritual master. So இங்க கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சீக்ஷனம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது தீக்ஷா சிக்ஷா, தீக்ஷா எடுத்து அதுக்கப்புறம் சிக்ஷா எடுக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. It means that Krishna Dikshadi Sikshanam. It means that after getting initiation, one should get the instructions. இந்த வேத கலாச்சாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு குருகுலத்துல சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாணவனுக்கு வந்து உபநயனம், அதாவது உபநயன சம்ஸ்காரம் நடக்கும். அதுல வந்து அவனுக்கு காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து வேத பாடங்களை கத்துக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும். So in the Vedic culture, if a student he wants to join the Gurukul, it means that he has to undergo this sacred ceremony.
then he has to get Gayatri mantra, then only the Vedic knowledge are being taught to him. ஸோ இதுல பஞ்சராத்திர முறை, அது வந்து வைதிக முறையில, பஞ்சராத்திர முறையில எடுத்துக்கிட்டாலும் இதே தான் பின்பற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறத இங்க ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் தீக்ஷாதி சீக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கலாம். So that is Vedic method, but in Pancharatra also it is being mentioned by Srila Rupa Goswami, this Krishna Dikshadi Shikshanam. ஸோ அதன் மூலமா ஸோ தீட்சை, அதுக்கப்புறமா அந்த குருவிடத்துல இருந்து சிக்ஷா அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Then after initiation, the instruction, it is being mentioned that we are understanding it. ஆனா இந்த நாம சங்கீர்த்தன முறை ரொம்ப பிரதானமா ஆனதுக்கு அப்புறமா நாம இந்த தீக்ஷா அப்படிங்கிறது சிக்ஷாக்கு முன்னாடியே வரணும் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நாம. Then since the primary factor is the nama sankirtanam, even before diksha, siksha is not most important, that we can understand that. ஸோ இது சில பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, அதாவது தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். So His Holiness Bhanuswami Maharaj, he has translated this Nectar of Devotion that we can see in this book. ஸோ நாம பகவானுடைய நாமத்தை சுத்தமாக ஜபம் செய்தா மட்டும்தான் நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இந்த பரம் விரஜேத் அப்படிங்கிறதுக்கு போக முடியும். So only if we chant the holy names of the Lord purely, then we can attain the highest destination, Param Vrajet. ஸோ அப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னாக்கா ஒரு குருவை அணுக வேண்டியது, அவரிடத்துல இருந்து நாம இந்த திவ்ய ஞானத்தை பெற வேண்டியது அப்படிங்கிறது அவசியப்படுகிறது. So it means நாம நிராகரிக்க முடியாது. It means that we have to approach a bona fide guru and we have to receive the transcendental knowledge that cannot be neglected. ஸோ இந்த விதத்துல நாம இந்த திவ்ய ஞானத்தை அல்லது இந்த உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள், அதாவது இந்த நாமத்தை சுத்தமாக ஜபிக்கிறதுக்கு நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நிறைய கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. In order to get this transcendental knowledge and to get this instruction, we can find that our acharyas have written many books. Like Harinam Chintamani. Like Harinam Chintamani. அதுக்கப்புறமா இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பிரபுபாதரை தழுவி அவருடைய சிஷ்யர்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆர்ட் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா, அதுக்கு அடுத்தது நெக்டேரியன் ஓஷன் ஆஃப் த ஹோலி நேம், இன்னும் நிறைய ஜபா ரெஃபார்ம், நிறைய பக்தர்கள் நம்ம எப்படி இந்த நாமத்தை சுத்தமாக ஜபிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. So we can see that even the disciples of Srila Prabhupada has written many books like the Art of Chanting as well as the Nectarian Ocean of the Holy Name, Japa Reform. So how to chant in a pure way. So அதெல்லாம் நாம பின்பற்றி நாம பகவானுடைய நாமத்தை சுத்தமாக ஜபிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த கலியுகத்தினுடைய இந்த நல்ல குணத்தை நாம முழுமையாக பயன்படுத்தி நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய உயர்ந்த இருப்பிடத்திற்கு நாம செல்லலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். So if we follow this instruction and chant the holy name purely, then it means that the good quality in this age of Kali, we can make out of the maximum benefit out of it and can reach the highest destination abode of the Lord in this age of Kali. ஸோ அந்த சுத்தமா ஜபிக்கிறதுக்குண்டான வழிமுறைகள்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு புக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு தனித்தனி செமினாரா எடுக்கலாம். ஸோ அது இப்ப இன்றைய என்னுடைய ஸ்லோகானுடைய ஸ்கோப்ல இல்லை. ஸோ அதனால நான் வந்து இதோட நிப்பாட்டிக்கிறேன். ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். So each topic, how to chant purely, that can be taken in a separate seminar session. Now I am ending this session. If any person has this question, you can ask. அதாவது கையையும் பர்சன்ஸ் யாருக்கு கேள்வி கேட்கணுமோ கையை தூக்கலாம், அந்த raise the option. இல்லைன்னா வந்து chatல போட்டாலும் அதை வந்து படிப்போம். Those whoever want to ask question, they can either raise their hands or they can type it in the chat box. Rangakrishna Prabhu? Yes.
Yes, yes, yes. Okay. Question number 1. 1 second. Yeah. Can a poor quality chanter also aspire the highest goal in this life itself? Please describe some internal symptoms to identify that I am progressing. 3, please give your blessings to all poor aspirants like me to advance in Krishna consciousness. One person has asked 3 questions. Yes. Okay. தமிழ்ல சொல்லிட்டோமா பிரபு? ஆமா, கேள்வி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால மிக தரம் குறைவாக நாமத்தை உச்சரிப்பவர்களும் இந்த யுகத்துல அவர்கள் பகவானின் உன்னத நிலையை அடைய முடியுமா? இரண்டாவது, இப்படி முன்னேறும் பொழுது வெளிப்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகளை பற்றியும் சொல்லணும். என்னை மாதிரியான இந்த கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு கொடுங்கள். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய முதல் கேள்வி, தரம் குறைந்த ஜபம் செய்யறவர் கூட மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. முதல் கேள்வி, தரம் குறைந்த ஜபம் செய்யறவர் கூட எக்கோ ஆகுதல்ல? Somewhere it is being repeated. Yeah, now it's okay. Okay. ஸோ எப்படி நம்ம நாமம் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நாம சுத்த நாமம் ஜபிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது உறுதி கிடையாது. நாம எல்லோருமே சாதகர்கள். அதனால நாம முதல்ல நம்முடைய இந்த ஜட கலங்கங்கள் அதோட சேர்ந்துதான் நம்முடைய நாம உச்சாரணமும் சேர்ந்து இருக்கும். So we are all in the beginning stage practitioners. So when we chant the holy name, then along with the chanting, naturally there will be material contamination. ஆனாலும் நாம பகவானுடைய நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். At the same time, we have to chant the holy name incessantly. அதோட சேர்த்து நாம ரொம்ப நல்ல பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய பக்தர்களிடத்துல நாம சங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய சங்கம் அதுல ரொம்ப முக்கிய ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. Along with that, those who are chanting quality japa, we should take advantage of their association. This association is very, very important. ஸோ அந்த சங்கத்தின் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளிடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கலங்கங்கள் நிவர்த்தி அடைந்து அதன் மூலமா நாம அந்த பக்தர்கள் மாதிரி ஜெபிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கொள்வோம். அது நமக்கு என்ன பண்ணும்னா நம்மளை சுத்தப்படுத்தும். So by the association, the material contamination, they are vanquished, and we also aspire to chant the holy name like a good quality chanter, and by that process we can advance nicely. ஓகே, ஸோ உங்களுடைய ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். So the second question, how to know that I am advancing progressively? The answer is that you get a taste for chanting the holy name. உங்களுடைய நாள் பொழுதுல நீங்க ஜபத்துக்கு நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க. அதாவது முதல் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். The first priority in your day-to-day life you give to chanting the holy name. ஸோ இந்த மாதிரியான சில அறிகுறிகள் நமக்கு நாம முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கும். So these symptoms we can understand that we are progressively advancing. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய மூன்றாவது கேள்விக்கு ஸ்ரீ கௌனிதா இடத்துல நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். So the third question I will definitely pray to the Lordship Shri Gaurnita. Yes, Sorry, yeah. The next question is, can we serve our spiritual master? How can we serve our spiritual master being so far, Prabhu? Of course, we are following instructions but not serving him personally. பிரபு, உங்களுடைய வாய்ஸ் இடையில கொஞ்சம் கட் ஆச்சு. நான் ஃபுல்லா கேட்டேனா? How can we serve our spiritual master? Can you hear now? Yes, Prabhu. Now I am hearing. How can we serve our spiritual master being so far, Prabhu? Of course, we are following his instructions but not serving him personally.
ஆன்மீக குருவுக்கு எவ்வாறு சிறந்த முறையில் சேவை செய்ய இயலும்? அவர் தூரமாக இருந்தாலும் அவருடைய உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறோம். ஆனா அதே சமயத்துல தனிப்பட்ட சேவை செய்ய முடியவில்லையே. ஸோ நம்ம சில பிரபுபாதரை உதாரணமா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை ஒரு 3-4 தடவை நேரடியா சந்திச்சிருப்பார். So in the example of Srila Prabhupada, we can understand that he met his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur 3 or 4 times. அதனால அவருக்கு அதுல நேரடியாக அவருக்கு சேவை செய்யறதுக்குண்டான வாய்ப்பும் கிடைக்கல. So he didn't get a chance to serve his spiritual master directly. ஆனாலும் அவர் அவருடைய ஆன்மீக குரு அவருக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை என்றைக்கும் மனதில் நினைச்சுட்டு அதை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார். So he took the instruction of his spiritual master as his life and soul, and he always meditated how to execute those instructions. So அதனால நம்ம இஸ்கான் டிசைபிள் கோர்ஸ்ல பிரபுபாதருடைய கோட்ஸ் நிறைய பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் என்னுடைய குருவின் ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவர் என்னுடன் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார், அதை நீங்களும் பின்பற்றினீங்கன்னா நானும் உங்களோட எப்பயுமே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். So that's why in ISKCON disciple course there are many quotes of Srila Prabhupada being mentioned. One is that if you always follow my instruction and I am always with you, and if everyone follows those instructions, Prabhupada is also with them. ஸோ அதே தான் நாம நம்மளுடைய குரு மகாராஜர் இடத்துல நாம எடுத்துக்கலாம். ஸோ நாம அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்றது மூலமா அவங்க எப்பயுமே நம்ம கூடயே இருக்கிறாங்க. By following the instructions of the spiritual master is always present with us. ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு வாப்பு சேவா நேரடியாக இருந்து சேவை செய்ய முடியலையே அப்படின்னு ஏங்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனா அந்த ஏக்கத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னாக்கா, நம்ம நார்மலா செய்யற சேவையை விட கம்மியா போயிடக்கூடாது. அந்த ஏக்கம் நமக்கு இன்னும் அதிகமா சேவை செய்யறதுக்கு தான் உற்சாகப்படுத்தணுமே ஒழிய அதை நம்மளுடைய பக்தியை அது குறைக்கிற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அந்த ஏக்கம். So it means that if we hanker that we are not able to serve the spiritual master personally, it is always a welcome one. But at the same time, by this hankering separation, it should always increase our devotional mood and service. And rather, with this hankering mood, it should not lower down our present devotional service. Yes, Prabhu. Ranga Krishna Prabhu. Yeah, there is one hand which is raised. I'm trying to unmute them, but they're not unmuting. I will try to unmute Sarulata Mataji. Sarulata Kishore Kumar Mataji. Yeah, she is unmuted. Yeah, she's unmuted. She can speak. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. 20th cycle of Kali Yugam, Chaitanya, you told this 28th cycle of Kali Yugam Prabhu. In this Kali Yugathla Chaitanya Mahaprabhu is the first time vandirkara illa adukku before vandirkara Prabhu? Okay. So பிரம்மாவனுடைய ஒரு நாள் பொழுதுல வைவஸ்வத மனுனுடைய 28வது யுக சுழற்சியில வரக்கூடிய கலியுகத்துல மட்டும்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிப்பார். ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் பிரம்மாவனுடைய ஒரு நாள் பொழுது 1000 யுக சுழற்சி. அந்த 1000 யுக சுழற்சியை நாம 14ஆ பிரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா 72 வரும். அந்த 72 ஒவ்வொரு 72க்கும் ஒவ்வொரு மனு அதிகாரியா இருக்கிறாங்க. அதுல வைவஸ்வத்த மனு 7வது மனு வரக்கூடிய அந்த பகுதி, அதுல வரக்கூடிய 28வது யுக சுழற்சி. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 72 யுக சுழற்சி இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு மனு பீரியட் ஆரம்பிச்சதும் அதுல இருந்து 28வது இந்த வைவஸ்வத மனுடைய 28வது யுக சுழற்சியில வர்ற கலியுகத்துல மட்டும்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவார், வேற எப்பயும் தோன்ற மாட்டார். அடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அடுத்து பிரம்மாவனுடைய அடுத்த நாள்ல தான், அதாவது 1000 யுக சுழற்சிக்கு ஒரு முறை தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதை So in the day of Brahma there are 1000 cycles and there are 14 manus and each manu they reign for 72 cycles. So the 7th manu is Vaivasvata manu, and in the Vaivasvata manu 28th cycle Lord Chaitanya is appearing in this age of Kali. So it means that in one day of Brahma Lord Chaitanya is appearing only once, and Lord Chaitanya appears
next time only in the next day of Brahma. Okay, Mataji. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu, Ranga Krishna Prabhu. Is there any other question? Every time I'm unmuting. 1 second, Prabhu. Yes. Okay. Prabhu, this is from a very, very special devotee. They said that, Prabhu, you said that before Diksha, we do not want the Siksha, but before Diksha, we are getting Siksha from the Siksha Guru. How to understand, Prabhu? For purely chanting, is Diksha is needed? Is Diksha needed? ஸோ இங்க கேள்வி என்னவென்றில் தீட்சைக்கு பிறகு சிக்ஷா என சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனா பொதுவா நாம தீட்சைக்கு முன் நாம சிக்ஷா குருவிடமிருந்து பல உபதேசங்களை பெறுகிறோம். ஸோ இந்த உபதேசத்தை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது வைதிக முறையில முதல்ல உபநயனம், அதுக்கப்புறம் தான் வேத கல்வி அப்படிங்கிறது. கிட்டத்தட்ட பஞ்சராத்திரத்திலையும் அதுதான் பின்பற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் இங்க ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் சொன்ன கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சீக்ஷணம் அப்படிங்கிற அந்த வரியை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனாலும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பிரதானமானதுக்கு அப்புறமா நாம இந்த தீட்சைக்கு அப்புறமா சிக்ஷா அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது. நம்ம இஸ்கான்லயே நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம முதல்ல நிறைய சிக்ஷா எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் தான் தீக்ஷா குருடத்துல இருந்து இந்த தீக்ஷா மந்திரத்தையே பெறுகிறோம். ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நம்ம சுத்த நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு நமக்கு வெறும் தீக்ஷா போதாது, சிக்ஷா ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ அதனாலதான் நம்ம தீக்ஷா குரு மட்டுமல்ல, சிக்ஷா குருக்களும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடணும். இதை நாம திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் அவருடைய உபன்யாசங்கள்ல நிறைய சொல்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாம தீக்ஷா எடுக்க வேண்டும், அதுவும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு வழிமுறை காட்டியிருக்கிறார்கள். ரொம்ப குறிப்பா இந்த தீக்ஷா மந்திரங்கள் நாம விக்கிரக ஆராதனை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியா, அதாவது அவசியமா தேவை. இது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், அவசியம் தேவை அப்படிங்கிறது. விக்கிரக ஆராதனையும் நமக்கு 5 சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகள்ல ஒன்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. I think I haven't stopped for the English translation. Sorry, bro, you can translate. Hare Krishna. So I have mentioned earlier in this Vaidika process, initially there should be a sacred thread, then he gets the Vedic knowledge. And even in Pancharatraka, like as told by Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion, Krishna Dikshadi Shikshanam. After Diksha, Siksha comes. But after this Nama Sankirtan, it became prominent. So Siksha importance is also given too much. Even in ISKCON, we can understand that before Diksha, getting the instruction is primarily very, very important. And that also helps us to chant the holy name nicely. At the same time, these things are all mentioned in many classes of His Holiness Bhanuswami Maharaj, wherein it is clearly told that this Diksha mantra is very, very important for deity worship and also for regulating the senses. ஸோ நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லோருமே விக்கிரக ஆராதனை செய்திருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லோருமே தீட்சா வாங்கியிருக்கிறார்கள். அதனால நாமளும் அதே ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி நாமளும் தீட்சை வாங்குவோம். ஆனா வெறும் தீக்ஷா மந்திரா மட்டும் போறோம் அப்படிங்கிறது இல்லை. நமக்கு சிக்ஷா, அதாவது இந்த திவ்ய ஞானத்தை, இந்த சாஸ்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நாம உபதேசங்களாக பெறுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வெறும் இந்த ரகசியமான மந்திரம், தீக்ஷா மந்திரத்தின் மூலமாகவே நாம பகவானை பற்றிய திவ்ய ஞானத்தை அடைந்து கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த கலியுகத்துல கிடையாது. ஆனாலும் நாம பகவானுடைய நாமத்தை சுத்தமா ஜபிக்கிறதுக்கு, நம்மளுடைய உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு தேவை. அதுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய இதர வழிமுறைகள்ல விக்கிரக ஆராதனையும் ஒண்ணுன்னு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கிறார். அதுக்கு நமக்கு தீக்ஷா தேவை. அதனால நாம ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடத்துல தீக்ஷா எடுத்துக்கொள்வது அவசியப்படுகிறது.
நாம அந்த தீக்ஷா குருவே நம்ம கூடயே இருந்தார், இல்ல நமக்கு அவர் சிக்ஷா கொடுத்தார் அப்படின்னா அவரிடத்திலே நம்ம சிக்ஷா எடுத்துக்கலாம். இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த தீக்ஷா குருவிடத்துல அனுமதி பெற்று நாம மற்ற வைஷ்ணவர்களிடத்துல சிக்ஷா பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனா சிக்ஷா பெறுவது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை நமக்கு. அது நமக்கு தீட்சை கொடுத்த ஆன்மீக குருவா இருக்கலாம், இல்ல மற்ற ஆன்மீக குருக்களா இருக்கலாம், சிக்ஷா குருவா இருக்கலாம். So that's why for this Diksha is important for deity worship, and our Acharyas, they have also accepted initiation. So we have to also accept this initiation. At the same time, Diksha alone, it is not sufficient to attain the highest destination. We definitely need instruction, and through this instruction, we can chant the holy name, and all types of transcendental knowledge, we get it through the source medium of Siksha Guru. So we have to take it both Siksha and Diksha. And Diksha primarily for deity worship, and also the knowledge we get it from the instructing gurus, and we hear from them, and there can be many Siksha Guru as well. Yes, Prabhu. Krishna. Thank you, Prabhu. I think that was a question from our dear ISKCON Perambur group. So that's why I said it's a very special question. And I could also know that you had a long answer because it came from Perambur. Very good. Okay, so one more hand is raising. Bhuvana Mohini Radha Devi Mata Ji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. பிரபு குரு மகாராஜுக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் மாதாஜிஸா இருக்க பட்சத்துல வாப்பு சேவை வந்து மானசீகமா நாங்க செய்த அதை ஏத்துக்குவாங்களா? அது நாங்க செய்யறது சரியா? அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So the question is that if we render our physical service to Guru Maharaj, being Matajis, in a mental way, whether that will be accepted, please explain. நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வார். ஏன்னா அவர் வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து இங்க எப்படி பகவானுக்காக எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அதே மாதிரியாக அவரும் சாக்ஷாத் அரித் வேணும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால அதே மாதிரி அவரும் நம்ம மானசீகமாக சேவை செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். நம்ம பக்தி ரசாமுத சிந்துல அந்த பிராமணர் எப்படி ஸ்வீட் ரைஸ் செய்து அதை ஆஃபர் பண்ணும் பொழுது மானசீகமா தான் அது எல்லாத்தையும் செய்யறாரு, ஆனா அவருடைய கை பொத்து போறது. எஸ் ஜீவனப்பு. So Guru Maharaj, being the representative of Supreme Personality of Godhead, Sakshat Dharitvena. So whatever devotional service we offer it in a mental platform, that is being accepted. As mentioned by Srila Goswami in Nectar of Devotion, a Brahmana, he offered the sweet rice mentally to the Lord. And when he touched the sweet rice, it was too hot, and actually the hotness was felt in his finger, like that. ஸோ நம்மளுடைய விக்கிரக ஆராதனை முறையில பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மானசீக பூஜை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது. ஸோ நம்ம விக்கிரகத்தை முதல்ல ஆராதனை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆன்மீக குருவுக்கு நாம அந்த உபச்சாரங்கள் எல்லாம் செய்வோம். அதுலேயும் 2 வகையா இருக்கு. ஒன்று ஃபிசிக்கலா ஆஃபர் பண்றது, அதுக்கும் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா அதை மைண்ட்ல ஆஃபர் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே. ஸோ மைண்ட்ல ஆஃபர் பண்றதுங்கிறது இருக்கு, அதனால அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். So when we engage in devotional service, before engaging in deity worship, we seek permission from the bona fide Guru, and we also offer various ingredients to the spiritual master physically, as well as before offering anything physically, things are also, the ingredients are offered to him in mentally. So these things are being accepted by the spiritual master. Is that okay, Mataji? Yeah, next question, Prabhu. Nanda Gopala Das has raised hand. Hare Krishna, Dandavatan Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. சொல்லுங்க Prabhu, primary name, secondary name சொன்னீங்க. பிரைமரி நேம் பகவானுடைய நாமம் வந்து பிரைமரி நேம், செகண்டரி நேம் சொன்னீங்க. அதுல ராதா தாமோதர், ராதா மதன மோகன் இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வரும் பிரபு? ஓ
ஓகே. அதெல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் ராதையோட செய்யக்கூடிய லீலைகளோட வர்றது, அதுவும் ராதையும் கிருஷ்ணரையும் சேர்த்து வருது அப்படிங்கறதுனால அது முக்கிய நாமத்துல வரும். So the question is like you mentioned about the primary name, secondary name, like Radha Damodara, Radha Giridhari. In what category does this name fall? Prabhu answered that since it is related to the pastimes of Srimati Radharani and Krishna, it falls under the category of primary name. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One minute, Prabhu. Some chat box is there. We are learning Srimad Bhagavad Gita from both the Prabhus. We are very happy to see both Prabhus at a time. We wish the same time continue. Regards, Anupadmaja. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yeah. Thank you, Jay Gopinath Prabhu. Personally, for me, I think it was more like hearing the Tamil translation of Banuswami Maharaj. I am also indebted to Maharaj because what I repeated is from what I get from Maharaj. Yeah, I could make out that most of it were as if it is all how Maharaj takes the class. So nice. So nice. So let all the devotees once again chant Hare Krishna. Sumitra Prabhu, who is speaking tomorrow? Is it Rao Prabhu or Ajita Prabhu? Sumitra Prabhu? Is he there? I'm trying to unmute Mataji because I'm not able to see Sumitra Prabhu to see whether who is speaking, Rao Prabhu or Ajita Prabhu tomorrow. One of them. Hare Krishna. Yeah, Just a minute. Hare Just Krishna, yes. பிரபுஜி நான் நான் சொல்லிட்டேன் பிரேம் பக்தியில ரா வந்து வெட்னஸ்டே ஆஸ் யூஷுவல், நாளைக்கு வந்து அஜிதா. Tomorrow Ajita Prabhu. Okay. அஜிதா. Okay. Thank you. Hare Krishna, Jay Gopinath Prabhu. Hare Thank Krishna. you. Dandat. Haribo. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna. His Grace Jay Gopinath Prabhu ki. Srila Prabhupada ki. Jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha padyanam pavane namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Holy Name Week ki jai. Gaur Premanande Hari Hari.